सारे ही भैन भरावां नूं परमेश्वर दी दासी पास्टर गुरशरण दे वल्लों प्यार भरी जय मसीह दी असीं परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हां कि परमेश्वर जी ने सुंदर समा बख्शिया कि इस प्रोग्राम दे माध्यम दे राहीं फिर तो एक वारी आपां एक दूसरे दे रूबरू हां ते आओ हुण आपां परमेश्वर जी दे वचन दे विच देखांगे कि अज असीं वचन दे विचों की सिੱਖ रहे हां पवित्र आत्मा जी दी आवाज़ दे राहीं। तां असीं देखदे हां कि परमेश्वर ने सानू कितना प्यार किया। देखो असी हर वेले एक गल कहते हैं कि परमेश्वर सानू मां दे नालों भी वध प्यार करने वाला परमेश्वर है। साडे लिए माण दी गल है कि साडा परमेश्वर एक मां दे नालों भी ज्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर है और इस गल दा सानू फखर है, इस गल दा सानू माण है। पर की सचमुच एक मां दे नालों वध परमेश्वर ने प्यार किया? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਣ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ सूली दे उत्ते जाना मंजूर करेगी? शायद कदी भी नहीं। ताही बाइबल दे विच एक वचन लिखा गया है कि परमेश्वर मां नालों भी वध प्यार करने वाला परमेश्वर है क्योंकि परमेश्वर ने इस तरह किया, क्योंकि परमेश्वर जी ने एक काम करके दिखाया। परमेश्वर ने जेकर सानू अपने हत्थां दे नाल बनाया, बाबे आदम नू अपने हत्थां दे नाल बनाया और उस दी अंश नू वधा के सानू ओदी एक जनरेशन बनाया, बरकत वाली जनरेशन बनाया। परमेश्वर ने सानू अपने धीआं ते पुत्र होने का अधिकार दिता। तो परमेश्वर ने सानू बचाउण दे लई इन्ना प्यार किया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र, इक्को एक जिहड़ा परमेश्वर दा पुत्र प्रभु यीशु मसीह उन्हें साडे गुनाहां दे लई कुर्बान कर दिता। इदों वध डेमोस्ट्रेशन कोई अपने प्यार दी दे नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता कि कोई दूसरे दे गुनाहां दे लई खुद कुर्बान हो जावे। सो ऐन सच है कि परमेश्वर सानू साडी मां नालों भी ज्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर है। आओ आपां पवित्र बाइबल दे विचों देखते हां तां जॉन दी किताब उसदा 10 नंबर अध्याय, यूहन्ना दी पुस्तक उसदा 10 नंबर अध्याय ते उसदी 10 नंबर पंक्ति दे विच इस तरह लिखा है, चोर नहीं आउंदा पर इस लई जो ओ चुरावे अर वड्डे अते नाश करे। मैं इसलिए आया भई उन्हां नूं जीउण मिले सगों चोखा जीवन मिले। चोर चोरी करन दे लई आउंदा है अते ओ चोरी करन दे लई घरदियां नूं वड्डदा है, नाश करदा है, ओ हੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਮਿਲੇ ਸਗੋਂ ਚੋਖਾ ਮਿਲੇ। प्रभु यीशु मसीह इस लिए नहीं आए कि असी मर जाइए, सानू मार देण, सानू नाश कर देण ते साडीआं चंगीआं चीज़ां है उन्हां नूं खो लैण। पर प्रभु की कहंदे मैं इस लिए आया भई उन्हां नूं जीउण मिले, एक तां जीवन मिले सगों चोखा जीवन मिले। चोखा जीवन दा की मतलब है? सानू अबदी जीवन मिले, मौत तो बाद विच भी सानू जीवन ही मिले। मरण दे बाद जद तक साडा शरीर जिंदा उदों तक तां असीं जिंदा ही हां, पर जब साडा शरीर खत्म हो जाए, मर भी जावे तां भी असीं आत्मा दे वसीले जिंदा रहिए, भाव सानू जीवन दी पोथी दे विच साडा नाम पाया जावे। इस तरीके दे नाल वचन सानू दसदा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुहानू जीवन देण दे लई सगों चोखा जीवन देण दे लई आया हां। तां मेरे भैणो भराओ मैं तुहाडे नाल अज यही गल करना चाहुंदी हां कि सचमुच परमेश्वर ने साडे नाल अनोखा प्यार किया है। सचमुच परमेश्वर ने साडे नाल जबरदस्त प्यार किया है। बेशक असीं कहंदे हां मैं फलाने नूं प्यार करदा हां, मैं मेरी माता मैनूं प्यार करदी है, मेरा भरा मैनूं बहुत प्यार करदा है जां बहुत सारियां होर गल्लां बातां। पर मैं तुहानूं दसना चाहुंदी हां कि परमेश्वर नालों वध प्यार करन वाला कोई हो ही नहीं सकदा, कोई नहीं हो सकदा। सानू वचन इन्हां चीज़ां नूं प्रूव करदा है कि परमेश्वर जी सानू कितना प्यार करदे हन। असीं अज अपने हत्थां ते, अपने बाहां ते, अपने बदन दे उत्ते टैटूज बनवा रहे हां और अपने जेड़े साडे
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁਦਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਵਚਨ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਉਹਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਿਆਰ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗੂੜੀ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਪਿਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਲਾਈਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜਦ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਔਲਾਦ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਦੇਵੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਾ ਲਓ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਾ ਲਓ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਰਫੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਬੁਰੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਕ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਸੀਨ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਰੱਖੋ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾੜ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਕਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਡੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੰਨੀ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ, ਹਰਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਵਲੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੰਘਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਵਚਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੇਵਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੁੱਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 100 ਟਾਈਮਸ 100 ਵਾਰੀ, ਸਗੋਂ 100 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਸਗੋਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਭਲਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਵਿਊਅਰਸ, ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗॉड, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਗੂੜਾ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਦਿਨ ਗੂੜਾ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਐਵਰੀਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗॉड, I love you Holy Spirit, I love you Jesus, I love you Yehovah। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਜਾਵਟ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਿਮਾਨ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਖਲਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮਦਦ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਰਜ਼ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਫੋਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਫਸਟ ਡੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ 1500 ਜੋ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇਕੜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਦਿਵਾਉਣ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋ। ਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਆਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਮਰਥੀ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਦੁਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੋ। ਔਰ ਆਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਨਫੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਖੋਲਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਰੋਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
और प्रभु तुसी मैनू बचाउण दे लई अपने पुत्र नू इस धरती दे उत्ते भेजिया। सच्ची प्रभु मैं दिल दी गहराई तो तुहाडा धन्नवाद करदी हां, मैं दिल दी गहराई तो तुहाडा धन्नवाद करदा हां प्रभु जी। पिता परमेश्वर आओ मेरे दिल दे विच तुसी अपना डेरा लाओ प्रभु, तुसी अपनी किरपा दे नाल मेरे अंदर तुसी एक अद्भुत प्यार नू पैदा करो मेरे पिता परमेश्वर। मैं तुहानू प्यार करना चाहती हां प्रभु, मैं तुहाडे नाल प्यार दे विच जीना चाहती हां मेरे पिता परमेश्वर। मैं तुहाडे प्यार दी वैल्यू करना चाहती हां प्रभु, मैं कीमत पाउणा चाहती हां उस प्यार दी मेरे पिता परमेश्वर जी, उस कीमत नू जानना चाहती हां मेरे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु मैं चाहती हूं प्यार मेरी जिंदगी दे विच बणिया रहे। और प्रभु मैं चाहती हूं कि लोकी मेरे ते तुहाडे प्यार नू जानन। इसलिए मेरे पिता परमेश्वर जो भी मैं पिछले समय दे विच गलतियां कीतियां, मेरियां ओ गलतियां जिन्हां दा करके मेरे पिता परमेश्वर तुसी मेरे तो निराश होए, बहुत बुरी मेरे पिता परमेश्वर तुसी मेरे तो अपने मुंह नू फेरिया प्रभु, मेरा हर वो गुच्चा अते हर वो जाहिर पाप पिता परमेश्वर मैनू माफ करो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे ओ गुनाह जिहड़े मैं चोरी चोरी छुप के कीते, और पिता परमेश्वर मेरे ओ गुनाह जिहड़े मैं शरेआम कीते, मेरे ओ गुनाह भी मैनू माफ करो मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे ओ गुनाह मेरे प्रभु जिहड़े मैं हनेरे विच कीते ते जिहड़े मैं चानण दे विच कीते, जिहड़े मैं अनजानपुणे विच कीते ते कुछ गुनाह ओ जिहड़े मैं जान बुझ के कीते मेरे प्रभु, अज मेरे ओ सारे गुनाह माफ करो मेरे पिता परमेश्वर जी। प्रभु मेरे ओ गुनाह जिहड़े मैं अपनी अखां दे नाल कीते, जिहड़े मैं अपने दिल दे नाल कीते, जिहड़े मैं अपनी सोचां दे नाल कीते, ओ गुनाह जिहड़े मैं अपने शरीर दे नाल कीते, ओ गुनाह जिहड़े मैं अपने होठां दे नाल अपने बुल्लां दे नाल कीते मेरे पिता परमेश्वर। मेरा एक एक गुनाह इस जिस्म दे राही होया जां मेरी रूह दे राही होया प्रभु मैनू माफ करो पिता परमेश्वर। मैं नहीं चाहती कि आने वाला समा पिता परमेश्वर मैं तुहाडी निराशा नू अपने जीवन च लवां, पर प्रभु मेरी ये इच्छा है कि मैं तुहाडे प्यार नू अपने जीवन दे विच लवां। और मेरे गुनाह तुसी बख्शो प्रभु, मेरे गुनाहां नू मेरे तो दूर करो मेरे पिता परमेश्वर। मैनू धार्मिकता वाला जीवन दिओ प्रभु, मैनू प्यार वाला जीवन दिओ प्रभु, तुहाडा डर मेरे दिल दे अंदर होवे प्रभु, तुहाडी उस्तत मेरे मुंह दे विच होवे प्रभु, तुहाडी महिमा सुनदा रहा मेरे पिता परमेश्वर। और पवित्रताई दी निगाह दे नाल देखा मेरे प्रभु। प्रभु ये हाथ पाप करन लग्या कंबण, और प्रभु ये पैर पाप वाले राह ते जान लग्या रुक जान, पर पिता परमेश्वर तुसी कदी भी मैं तो निराश ना होना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जद मैं अपने बुल्लां तो गलत बोलण लगा, अपने होठां नू गलत शब्दां दे लई खोलां, किसे नू बुरा बोलण दे लई खोलां ते मेरे होठ बंद हो जाण प्रभु। जद अखां दे नाल मैं किसे नू गंदी नजर दे नाल देखां ते ये अखां झुक जाण, बंद हो जाण, पर प्रभु तुहाडी किरपा मेरे उत्ते बरकरार रहे मेरे पिता परमेश्वर जी। तुसी अपनी किरपा दे नाल, अपने किरपा वाले हाथ दे नाल, अपने सामर्थ दे नाल, नरमाई नाल मेरा सुधार करो मेरे पिता परमेश्वर। मैं अपने जीवन दे विच, अपनी जिंदगी दे विच एक सुधार देखना चाहना हां मेरे पिता परमेश्वर। मैं सुधार देखना चाहनी हां प्रभु जी। विचार दा स्पिरिट सातों दूर करो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हर गंदी सोच सातों दूर करो मेरे पिता परमेश्वर जी। प्रभु वचन दे अनुसार जीना सानू बख्शो मेरे पिता परमेश्वर जी। ये वचन साडे दिल दीयां तख्तियां दे उत्ते लिखिया जावे मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु असी इस कीमत नू समझ चुके हैं प्रभु कि तुसी इन्ना प्यार कीता कि साडे नाम अपने हथेलियां दे उत्ते उकरे होए आ, और साडीआं तस्वीरां तुहाडे सामने आ प्रभु। तुहाडा धन्नवाद करदे आ प्रभु। मैं जे तुहाडी हजूरी तो भज्जां ते मैं कित्थे जा सकदा तुहाडे तो भज के, क्योंकि जे मैं समुंदरां तो पार जावां ते तुहाडे हत्थ उत्थे भी मैनू लभ लैंदे, उत्थे भी जाके मैनू फड़ लैंदे आ। जे मैं पताल दे विच जावां तां प्रभु तुसी उत्थे भी मैनू घेरदे आ मेरे पिता परमेश्वर। जे मैं हनेरे विच लुकण दी कोशिश करां ते तुसी हनेरे विच भी चानण दे न्याई देखण वाले परमेश्वर आ प्रभु। मैं तुहातों भज के किते नहीं जा सकती प्रभु जी। तुहातों भज के मैं किसे पताल विच नहीं लुक सकदी मेरे पिता परमेश्वर। तुहातों भज के मैं समुंदरां दे पार विदेशां दे विच जाके नहीं लुक सकदी मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तुहाडी हजूरी दे विच रहां यही मेरे लिए चंगा है प्रभु। तुहाडे प्यार दे विच रहां यही मेरे लिए चंगा है मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर मेरे पापां नू प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे नाल धो दिओ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तुसी अपनी महिमा नू मेरे जीवन दे विच प्रगट करो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे दिल नू अपनी सच्ची शांति दे नाल भर दिओ मेरे पिता परमेश्वर। मेरियां सोचां दे उत्ते मेरे पिता परमेश्वर तुसी अपनी मुक्ति दी मोहर लगाओ मेरे प्रभु जी।
आओ मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, मेरी इस प्रार्थना ਨੂੰ स्वीकार करो प्रभु, मेरी इस प्रार्थना ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਣੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। पिता परमेश्वर मेरा नाम जीवन की पोथी दे विच पाया जाए प्रभु, आने वाली तबाही तो, आने वाले नाश तो, विनाश तो बचाओ मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे प्यारे प्रभु तुसी अपनी रहनुमाई दे विच पिता परमेश्वर जीना सिखाओ। आओ प्रभु मेरी बेनती नूं सुनो, सारी प्रार्थना तुहाडे पुत्र ते अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह जी दे जिंदा नाम दे विच मैं अपने भैणां भरावां दे नाल मिल के तुहाडी हजूरी च मंगदी हां, आमीन। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 01822 516 777।